السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. നബിമാരിലെല്ലാം ഉപരിയാണ് അഹമ്മദ് നബി, അവരൊക്കെയും കമറാണ് ശംസാണ് നബി. ചൊല്ല് الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, മദീനയിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ, ഹബീബിലേക്ക് കാണിക്കണേ അല്ലാ, ഹബീബിൻ്റെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാ, ഹബീബിൻ്റെ നസ്ർ നൽകണേ അല്ലാ, ഹബീബിൻ്റെ നസ്ർ നൽകണേ അല്ലാ. ഈമാനോടെ തഖ്വയോടെ ഇഖ്ലാസോടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹാന്മാരിലേക്ക് ഫാത്തിഹ ഓദിക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇലാ ഹദറത്തി റൂഹി നബിയിനാ وهادينا ومنجينا ومرشدنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. അല്ലാഹുവേ, അമ്പിയാക്കന്മാർ 1,24,000 വരുന്ന അമ്പിയാക്കന്മാര്, അസ്ഹാബി കന്നുജൂം എന്ന് മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വഹാബത്ത്, താബിഈ, ഇമാമീങ്ങള്, അല്ലാഹുവേ ഔലിയാക്കന്മാര്, ആലിമീങ്ങള്, സ്വാലിഹീങ്ങള്, നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവരേക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചത്തെ കാണിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചത്തെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചത്തെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഖബറാളികളിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ, ഈമാനോടെ, തഖ്വയോടെ. അല്ല നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അല്ലാഹനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, പക്ഷേ അല്ല നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്. അല്ല നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ ബോധം മനസ്സിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ. അല്ലാഹു ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ്, ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തവരാണല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന ചിന്തയുണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആഖിർ സമാന് അല്ലാഹുവേ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അല്ലാ, മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാ, നന്നാക്കണേ അല്ലാ, നന്നാക്കണേ അല്ലാ. തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലേ ഇഖ്ലാസോടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ല്. മങ്കൂസ് മൗലിദിലെ 3-ാമത്തെ ഹിക്കായത്ത് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ-നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. 3-ാമത്തെ ഇക്കായത്തല്ലേ ഇന്ന് ഓതാൻ? എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റിൽ അറിയിച്ചേ. وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مددت عيني لأنظر ولدي فلما رأه ثم وجدته في المخدع. وهو مكهول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه. فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي يخفوه عن عين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر. ولما كنت متحيرة من ذلك إذا ب3 نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم مقمار. في يد أحدهم مبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجة الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية. فنشرها فإذا هي خاتم يحير أعين الناظرين من شدة نوره. حمل بني وناوله لصاحب الطشت وننظر إليه وغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحب اختم بين كتفيه بخاتم النبوة. هو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 أيام. وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفا وغاضت بحيرة الصاوى وأصبحت أصنام الدنيا كلها منقوسا. رميت الشياطين من السماء بالشهب بالثواقب وانبرج صبح الحق وبطل ما كان يعمل كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفر من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجذورا ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون. فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم. فلما رأوا ذلك بدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما. وقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث. وأنشط وقلبه يصلى بالنار.
സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം يا صنم العيد الذي صفى حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية تنكست مقلوبا فما ذاك كلنا فمن حزننا قد دهرت العير بالصحب فإن كنت من ذنبه آتينا فإننا نبوء بإقراره ونلوي عن الذنب وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بسيد الرب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية تردى لي مولودين أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب ونار جميع الفرس قد خمدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب فيا لقصين ارجعوا الله لعليكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയ മൗലിദിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ മദീനയിലേക്ക് കാണിക്കണേ അല്ലാ ഹബീബിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ ഹബീബിൻ്റെ മദത് കിട്ടാൻ കാരണമാക്കണേ അല്ലാ ഹബീബിൻ്റെ നസറും നദറും കിട്ടാൻ കാരണമാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇനി എല്ലാവരും നല്ല നിയ്യത്തോടെ നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ 101 തവണ സ്വലാത്തു നൂറ് നല്ല നിയ്യത്തോടുകൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. സ്വലാത്തു നൂറ് മഹദിയായ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്താണ്. നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ ചൊല്ലുക. ഒരുപാട് പേര് പല വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച കോൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിളിച്ച ആളുകളൊക്കെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മക്കൾ ജയിലിൽ ഉള്ള വിഷയം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മക്കളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, ഭർത്താവ് ഒരു നിലക്കും ശരിയാകുന്നില്ല, കള്ളു കുടിച്ച് നടക്കുകയാണ്, കുടുംബത്തിന് ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല, സമാധാനമില്ല, എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ത്വരയാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം, അങ്ങനെ പല വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്‌ലിസ് വലിയൊരു സമാധാനമാക്കണേ അല്ലാഹ് നിയ്യത്താക്കിക്കൊള്ളി. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മാസമാണ്, മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മാസമാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മാസത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തില്ല, വലിയൊരു ഭാഗ്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്തോരാളുകൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലുണ്ട്, നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുണ്ട്. ഇത്ര ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മൗലിദ് സദസ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മജ്‌ലിസുകളുണ്ട്. എല്ലാം നല്ല മജ്‌ലിസുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കും വേണ്ട, എല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിക്കും വേണ്ട, എന്നാൽ നല്ല നല്ല മജ്‌ലിസുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറായ നിലക്ക് അള്ളാഹ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നുള്ള നിലക്കുള്ള മജ്‌ലിസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, ആത്മീയമായ ഉന്നമനത്തിലെത്താനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
നല്ല നീയത്തോടെ എല്ലാവരും ഇരുന്നോളി. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ 101 സ്വലാത്തു നൂർ മോള് ചൊല്ലിയതാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മോള് ചൊല്ലിയതാണ്. ചൊല്ലിക്കോളി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലൻ നൂരി വാഹിലി 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 اللهم صل على النور واغلي 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 اللهم صل على النور واغلي
اللهم صل على النور واهله 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 ചൊല്ല് الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് മദീനയിലേക്ക് കാണിക്കണേ അല്ലാഹ് ഹബീബിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഹബീബിന്റെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഹബീബിന്റെ നസ്ർ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഹബീബിന്റെ നദർ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഹബീബിന്റെ കുരുത്തവും പൊരുത്തവും ആശീർവാദവും അംഗീകാരവും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഈമാനോടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലണം അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന അല്ലാഹുവിൻ്റെ തിരുനാമങ്ങൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അല്ലാഹ് പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ നാമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലാനിരിക്കുകയാണ് നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബം നിന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണ് റഹ്മാനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിന് സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹ് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ് നിയത്താക്കിക്കോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഹുവല്ലാഹുല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവ യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാൻ യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീം يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا بدود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسن يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله
يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കേ അൽഹംദുലില്ലാഹ് 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 ثم الحمدلله يا الله يا الله فرجنا من وبا يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى وانصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ് ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി നല്ല നിയ്യത്തോടെ എല്ലാവരും രണ്ടാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലണം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മാനസികമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നമുക്ക് തീർത്ത് തന്ന് മനസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ. ആമീൻ പറ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച 2.5 വയസ്സുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ നല്ലതുപോലെ കേട്ടോ, 2.5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ നൂറുൽ ഹുദാ മജ്ലിസിൽ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട്. റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, കാമിലായ ആജിലായ താമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. നിയ്യത്താക്ക മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആ പൊന്നുമോൾ, ചെറിയ പൊന്നുമോൾ, ആ 2.5 വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ. ആ മോൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെ ക്യാൻസറും സുഖപ്പെടണം, എല്ലാവരെ ട്യൂമറും സുഖപ്പെടണം. ഹാർട്ടിനോ കിഡ്നിക്കോ ലെൻസിനോ ഡിസ്കിനോ ഒരു തകരാറും വരാറും പാടില്ല. അല്ലാഹുവേ നല്ല നിയ്യത്തിൽ നിന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹുവല്ലാഹുല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവ യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് യാ മലിക്കു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസ് യാ അല്ലാഹ് യാ സലാമു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഅ്മിനു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹൈമിനു യാ അല്ലാഹ് യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ് യാ ജബ്ബാറു യാ അല്ലാഹ് യാ മുതകബ്ബിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാലിഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാരിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുസവ്വിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഗഫാറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖഹാറു യാ അല്ലാഹ് യാ വഹാബു യാ അല്ലാഹ് യാ റസ്സാഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ് യാ അലീമു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാബിദു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാസിതു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാഫിദു യാ അല്ലാഹ് യാ റാഫിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുഇസ്സു യാ അല്ലാഹ് യാ മുദില്ലു യാ അല്ലാഹ് യാ സമീഉ യാ അല്ലാഹ് യാ ബസീറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹക്കമു യാ അല്ലാഹ് യാ അദ്ലു യാ അല്ലാഹ് യാ ലത്തീഫു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖബീറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹലീമു യാ അല്ലാഹ് യാ അലീമു യാ അല്ലാഹ് യാ ഗഫൂറു യാ അല്ലാഹ് യാ ശകൂറു യാ അല്ലാഹ് യാ അലിയു യാ അല്ലാഹ് യാ കബീറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹഫീദു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഖീതു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹസീബു യാ അല്ലാഹ് യാ ജലീലു യാ അല്ലാഹ് യാ കരീമു യാ അല്ലാഹ് യാ റഖീബു യാ അല്ലാഹ് യാ മുജീബു യാ അല്ലാഹ് യാ വാസിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ ഹകീമു യാ അല്ലാഹ് യാ വദൂദു യാ അല്ലാഹ് യാ മജീദു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാഇസ് യാ അല്ലാഹ് യാ ഷഹീദു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹഖു യാ അല്ലാഹ് യാ വകീലു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖവിയ്യു യാ അല്ലാഹ് യാ മതീനു യാ അല്ലാഹ് യാ വലിയു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹമീദു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹ്സി യാ അല്ലാഹ് യാ മുബ്ദിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുഈദു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹീ യാ അല്ലാഹ് യാ മുമീതു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹയ്യു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖയ്യൂമു യാ അല്ലാഹ് യാ വാജിദു യാ അല്ലാഹ് യാ മാജിദു യാ അല്ലാഹ് യാ വാഹിദു യാ അല്ലാഹ് യാ അഹദു യാ
يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരും നല്ല നിയ്യത്തോടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്ക്. അല്ലാഹ് എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളാ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അല്ലാഹ് ഇടങ്ങേറ് മാത്രമല്ലല്ലോ തന്നിട്ടുള്ളത്, ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നല്ലോ. അതിൽ നന്ദിയായി ചൊല്ല് അൽഹംദുലില്ലാഹ് 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 ثم അൽഹംദുലില്ലാഹ് يا الله يا الله فرجنا من وبا يا الله يا الله فرجنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله. സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ. തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്, ഞങ്ങൾക്കതിൽ ഖേദമുണ്ട്, മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാ, മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ, മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസനയാണ്. നിയ്യത്താക്കിക്കോ. അല്ലാഹു നമ്മളെ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. കടങ്ങളുണ്ടോ, കടങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടോ, അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. നിയ്യത്താക്കിക്കോ. അല്ലാഹുവേ നല്ല സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ കടം വാങ്ങിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. രോഗം വന്ന് അത് ചികിത്സിക്കാൻ കടം വാങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യമാരുടെ മാതാപിതാക്കളെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കടം വാങ്ങിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരാളെയും നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ മൂന്നാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നിയ്യത്താക്ക്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹുവല്ലാഹുല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവ യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് യാ മലിക്കു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസ് യാ അല്ലാഹ് യാ സലാമു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഅ്മിനു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹൈമിനു യാ അല്ലാഹ് യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ് യാ ജബ്ബാറു യാ അല്ലാഹ് യാ മുതകബ്ബിറു يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا
باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسن يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കേ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലി അൽഹംദുലില്ലാഹ് 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 ثم الحمد لله يا الله يا الله فرجنا من وبا يا الله يا الله فرجنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله أجلنا بالفتح يا الله يا الله അല്ലാഹുവേ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല തഖ്വയോടെ നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ നല്ല റാഹത്തോടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ അല്ലാഹു നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ നാലാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ കൂടെ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു നമ്മളെല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടിത്തരട്ടെ, എല്ലാ കടങ്ങളും അല്ലാഹു നമുക്ക് വീട്ടിത്തരട്ടെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളെ ദുആഇനെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു നല്ല നിയത്തോടുകൂടെ മജ്‌ലിസിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ആലപ്പുഴയിലൊരു ഉമ്മ നമ്മുടെ യതീംഖാനയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയതാണ്. അവരെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട ദിവസമാണെന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ വെളിച്ചം അള്ളാഹു ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇറക്കി കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഈ മജ്‌ലിസിൽ നിർവഹിക്കുന്ന അമലുകളുടെ ഒക്കെ സവാബ് അള്ളാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ ഖബറിലേക്കും അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സദസ്സ് കണ്ട് വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കഴിയാൻ ആ ഉപ്പാക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു ആ ഉപ്പാന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്ത നന്മകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, തിന്മകളൊക്കെ നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുന്ന ഈ ഖബറിൽ നിന്റെ അള്ളാഹുവേ മലായികത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ മലായികത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ആ ഉപ്പാന്റെ ഖബറിൽ നീ ഇറക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മാസമാണ്, ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യം ആ ഉപ്പാക്ക് നീ ഖബറിൽ നൽകണേ അല്ലാ. നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദുആ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തു വെക്കുക, അല്ലാഹ് കൊടുത്താ കിട്ടിയ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ. അള്ളാഹു നമ്മൾ ഈ ദുആ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ. പോയാൽ ഒരു വാക്ക്, കിട്ടിയാൽ എത്ര വലിയ ഖൈർ. എന്നാലോചിച്ച് നോക്ക്. അള്ളാഹു ഖൈറിലാക്കി തരട്ടെ, അള്ളാഹു ഖൈറിലാക്കട്ടെ. ഞാൻ യതീംഖാനയിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അതാണ്. ഇന്നലെ ആ പാവപ്പെട്ട മക്കളെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തോന്നിപ്പോവും.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ അവിടുത്തെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതാണ്, എന്ത് നിങ്ങള് ഒരു രൂപങ്ങൾക്ക് യതീമായ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? ഇന്ന് രാവിലെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് ഒരു കുടുംബം, മുഹമ്മദ് ക, അവരുടെ കുടുംബം വലിയ പൈസക്കാരൊന്നും അല്ല, അവര് പണമുള്ളവരൊന്നുമല്ല, വലിയ നിലക്കുള്ള സമ്പാദ്യമുള്ളവരോ വലിയ ഉയർന്ന ജോലിയുള്ള ആളുകളൊന്നുമല്ല, സാധാരണക്കാര് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വെളുപ്പിന് 4 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയവര്. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ അവരെ നേരെ യതീംഖാനയിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവര് നമ്മുടെ യതീമായ മക്കൾക്ക് 20,000 രൂപ, കുട്ടികളൊക്കെ ലീവിന് പോവുകയാണ്. ഇന്നലെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ പോയി, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ പോയി. അവര് വരുമ്പോ ചുരുങ്ങിയതൊരു 40-50 കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ, 40ഓളം കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ സ്ഥാപനത്തിൽ. ആ ഉള്ള കുട്ടികളെ വെച്ച് ദുആ ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 20,000 രൂപ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവേ, മുഹമ്മദ് ക കുടുംബം അവർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. 10,000 തന്നവരുണ്ട്, ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ നടത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല, എനിക്കൊരു രൂപ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ പരിചയ വലയം അല്ലേ, നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വലയം, എത്ര ആളുകളുണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ. നമ്മുടെ യതീംഖാനയിലേക്ക് തന്നെ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നാലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് സന്തോഷമുള്ളൂ. 83-ലധികം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ പിഞ്ചോമന പെൺകുട്ടികൾ, അതുപോലെ ദർസിലും മക്കൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പാവങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വന്നാലും ഭക്ഷണമാണ്, എപ്പോ വന്നാലും ഭക്ഷണമാണ്. അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ ഖൈറ് കൊടുക്കട്ടെ. ആരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ പടച്ചറബ് എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരാളെ പോലും നീ വെറുതെ ആക്കല്ലേ അല്ലാ, ഒരാളെ പോലും നീ വെറുതെ ആക്കല്ലേ അല്ലാ. എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി നിങ്ങളെ പരിചയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നൊരു രൂപം, യതീമായ മക്കള്, അവര് നിങ്ങൾ കാരണം ഒരു അരി നിങ്ങൾ കാരണം അവർ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോ മനസ്സിലാകുള്ള പ്രതീക്ഷ അതാണ്. ആ മക്കൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോ അവരെ ദുആയിൽ ഞാനുണ്ട്, നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബമുണ്ട്. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മളെ പട്ടാമ്പിയിലുള്ള ഒരു ഉമ്മ, അവര് മുഖാന്തരം 10,000 രൂപ നമുക്ക് പ്രാവശ്യം അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഉള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഒക്കെ ഖൈറ് കൊടുക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ആ ഉമ്മ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളിലേക്കൊക്കെ മജ്ലിസ് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേറൊരു കുടുംബമായി സംസാരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ആ പൈസ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നത്. അപ്പൊ റെസീറ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. റെസീറ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളത് അയച്ചു കൊടുത്തു. അതുപോലെ അതിലെ ആ മക്കളെ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ അവർ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, ഇനിയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനിയും എൻ്റെ പരിചയങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ നോക്ക്. അതുപോലെ നമ്മളെ അഡ്മിന്മാര് വലിയ സേവനമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നേ വരെ ഒരു രൂപ ഞാൻ അവർക്ക് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇതിൽ അഡ്മിന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അവർ വാങ്ങുന്നില്ല. എന്നാലോ നമ്മൾ ഈ ലൈവ് നടത്തുന്ന എല്ലാം അവരുടേതാണ്. ഈ ലൈവ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെ കറണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ സഫിയമ്മ തന്നതാണ്, ഇവിടെ ഇൻവെർട്ടർ, അതുപോലെ AC നമ്മളെ താഹിറമ്മ തന്നതാണ്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ അഡ്മിന്മാരും ഉമ്മമാരും സഹായിച്ചത്. ഞാൻ ഒരാൾക്കും അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളെ റമദാൻ വരുമ്പോ കിറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളെ മജ്ലിസിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ യതീംഖാനയിലേക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സാധുക്കൾക്ക് അരി വിതരണത്തിലേക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചറബ്, ഇതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ? ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഈ തരുന്ന പൈസ ഞാൻ എന്താക്കുന്നു, എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു, എങ്ങനെ ചെലവാക്കുന്നൊന്നും ആരും കാണുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലേ? എനിക്കത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാം അല്ലേ? എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും
അങ്ങനെയാണ് ലൈവിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്ന പൈസ ഇത് ഞാൻ എവിടെ ചെലവഴിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയത്തിലൊന്നും ഈ അയച്ചു തരുന്ന ആൾക്ക് ഒരു പിടുത്തമല്ല. ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നു അത് ഞാനും എൻ്റെ റബ്ബുമാണ്. നോക്കുങ്ങൾ. എന്നാലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തരുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഒരാളെപ്പോലും നീ വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഒരാളെപ്പോലും വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ ഒരു മാസം ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല, ഈ ഒരു മാസം ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ 50,000 രൂപയോളം പൈസ യതീംഖാനയിൽ കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. 50,000 രൂപയോളം നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ മക്കൾക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ. എല്ലാവരും അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞ്, അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞ്, എല്ലാവരും അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞ്. അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹു എല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. എല്ലാം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ 4ാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലാണ്. 4ാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ നിലക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മളുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ, അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 4ാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നിയ്യത്താക്കിക്കോളി. നമ്മുടെ മക്കൾ രക്ഷപ്പെടണം, ഭർത്താക്കന്മാർ രക്ഷപ്പെടണം, ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ജോലി കിട്ടണം, പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അവരെന്താണോ പഠിക്കുന്നത് ആ ജോലി തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടണം. നിയ്യത്താക്കിക്കോ. നല്ല നിയ്യത്താക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള നിയ്യത്ത് എല്ലാവരും മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവാ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹുവല്ലാഹുല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവ യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് യാ മലിക്കു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസ് യാ അല്ലാഹ് യാ സലാമു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഅ്മിനു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹൈമിനു യാ അല്ലാഹ് യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ് യാ ജബ്ബാറു യാ അല്ലാഹ് യാ മുതകബ്ബിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാലിഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാരിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുസവ്വിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഗഫാറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖഹാറു യാ അല്ലാഹ് യാ വഹാബു യാ അല്ലാഹ് യാ റസാഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ് യാ അലീമു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാബിദു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാസിതു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാഫിദു യാ അല്ലാഹ് യാ റാഫിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുഇസ്സു യാ അല്ലാഹ് യാ മുദില്ലു യാ അല്ലാഹ് യാ സമീഉ യാ അല്ലാഹ് യാ ബസീറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹക്കമു യാ അല്ലാഹ് യാ അദ്ലു യാ അല്ലാഹ് യാ ലതീഫു യാ അല്ലാഹ് യാ خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിയത്താക്ക്
11 തവണ അൽഹംദുലില്ലാഹ് 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 ثم الحمد لله يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 5ാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നിയ്യത്താക്കിക്കോ. 5ാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നല്ല തഖ്വയോടെ അല്ലാഹ് നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹ് നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ 5ാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലണം. ആ വലത് കൈയുണ്ടല്ലോ, അത് ഹൃദയത്തിനോടൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച്, ഹൃദയത്തിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ചൊല്ലിക്കേ. 5ാമത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന. കുടുംബത്തിൽ ഭദ്രത വേണം, പരസ്പരം എല്ലാവരും സ്നേഹം വേണം, തെറ്റി നിൽക്കുന്നവരെ മിണ്ടണം. മുഅ്മിനീങ്ങളെ തെറ്റി നിൽക്കുന്നവരെ മിണ്ടണം. അഹങ്കാരികളോട് മിണ്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കിബർ കാണിക്കുന്നവരുടെ മേൽ കിബർ കാണിക്കൽ സ്വതക്കയാണ്. ഒരാൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ കിബർ കാണിക്കാണ്, അവരെ മേൽ കിബർ കാണിക്കൽ സ്വതക്കയാണ്. ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കാണ്, അവന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പാനപാത്രമായി നമ്മൾ പെരുമാറിക്കൊടുക്കണ്ട. അവൻ അഹങ്കരിച്ചോട്ടെ, അവനും അവന്റെ റബ്ബായി അവനെ മെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. അതല്ല, നല്ല നല്ല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നല്ല നല്ല കുടുംബങ്ങളാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അത്തരം സാഹചര്യം നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബത്തിൽ വേണ്ട, നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബത്തിൽ വേണ്ട. അമ്മായിമ്മമാരും മരുമകളോട് മിണ്ടണം, മരുമക്കൾ അമ്മായിമ്മമാരോട് മിണ്ടണം. പരസ്പരം ചീത്തവിളി വേണ്ട, പരസ്പരം തെറിവിളി വേണ്ട. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് ഞാൻ കേട്ട ദാരുണമായൊരു സംഭവമുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്താണെന്നോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വല്ലാത്തൊരു സംഭവം. മകന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങൾ മാത്രമേ അവന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇത് വന്നു പോകാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ചില മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം കട്ടിയേറിയ മനസ്സാണ്, എത്രത്തോളം കാഠിന്യമേറിയ മനസ്സാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരാളെ നോവിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിന്. ഒരാൾ വേദനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾ തളർന്നു വീഴുമ്പോ ആനന്ദം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന നശിച്ച മനുഷ്യന്മാരായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവര് തമ്മിൽ കുറഞ്ഞ മാസങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കുടുംബക്കാരി ഇടപെട്ട് അവരെ തമ്മിൽ പിരിച്ചു. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം. കുടുംബക്കാരെ അനാവശ്യമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെടുത്താൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ചില ആളുകളുണ്ട്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അതിലൊന്ന് ഇടപെട്ടൊന്ന് കൊളാക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ ഹജ്ജ് ഞാൻ തീർച്ചയാക്കിക്കോളാം. അങ്ങനെ വരെ ചിന്തിക്കുന്ന വളരെ നീചന്മാര്, വളരെ മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ. ആരെങ്കിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തെറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ. അതില് മധ്യസ്ഥക്ക് വേണ്ടി, മധ്യസ്ഥം പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയാൽ, നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയാൽ ചിലപ്പോ ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവര് ജീവിക്കണ്ട. അവന് ആരായിരിക്കും, ചിലപ്പോ സ്വന്തം ആളായിരിക്കും, എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഓരോ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണ്ട. ഓൾക്കൊന്നൊരു വൈവാഹിക ജീവിതം വേണ്ട, ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം വേണ്ട, എങ്ങനെയും പിരിയട്ടെ. ഒരു മധ്യസ്ഥ ചർച്ച വെക്കുമ്പോ അതിൽ വന്ന് യാതൊരുവിധ നാണവും മാനവും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്കുള്ള തോന്നിവാസങ്ങൾ പറയുക. ഇവരെ പിരിക്കലാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ലക്ഷ്യം. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാക്കണം, അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവര്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങനെ പിരിച്ച് വേറെ വേറെ താമസിക്കാണ്. അതിലൊരു ആൺകുഞ്ഞുണ്ടായി, കേൾക്കണം, അതിലൊരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത്, ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും
ഒരാഗ്രഹമാണ്. അതിൻ്റെ ബാപ്പാന്റെ കുടുംബക്കാർക്കും കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, ഉമ്മാന്റെ കുടുംബക്കാർക്കും കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. എന്നാലോ ഈ ഉമ്മാന്റെ കുടുംബക്കാര് ബാപ്പാന്റെ കുടുംബത്തിന് കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ്. അങ്ങനെ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോയി ആകെ പ്രശ്നമായി. കോടതി വിധിച്ചു ബാപ്പാക്കും അന്ന് കുഞ്ഞിനെ കാണാം. പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നത് വരെ ഉമ്മയുടെ കൂടെയാണ് കുഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ നിയമം, അങ്ങനെയാണ്. അത് ആര് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ, ഉമ്മാന്റെ ശിക്ഷണത്തിലാണ്, ഉമ്മാന്റെ കീഴിലാണ് മക്കൾ വളരേണ്ടത്. ആ നിലക്ക് ഉമ്മയാണ് കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത്. പാല് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉമ്മാനെ കൊണ്ടേ കഴിയുള്ളൂ. അതേതായാലും ആണുങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല. ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇടക്ക് വന്ന് കാണാനുള്ളൊരു സൗകര്യം കോടതി മുഖാന്തരം എന്ത് ചെയ്തു? കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒന്ന് കണ്ടോളാൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ കുഞ്ഞ് 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു, സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങാണ്. ഇപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, എന്തോ ഒരു തവള, എന്തോ ഒരു തവളയാണ്. ആര്? ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ. ആ ഉമ്മ ആ കുഞ്ഞിന് വസ്ത്രങ്ങളുമായിട്ട്, ആ കുഞ്ഞിന് മിഠായിയായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞ് ഇവരിൽ നിന്ന് അവരിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോകുമ്പോ ഈ തവള തന്നതാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര കുഞ്ഞ് കേറിപ്പോകുന്നത്. എന്തൊരു നീചമായൊരു നോക്കുങ്ങള്. ഇത്ര മോശപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരായി, ഇത്ര വഷളായ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ മാറുക? മുസ്ലിം ഉമ്മത്താണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ? ആ കുഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാണ്. 2-2.5 വയസ്സുള്ള മോനാ, 3 വയസ്സ് ഉള്ള മോനാണ് പറയുന്നത്. എന്ത്? ആ തള്ള തന്നത് കണ്ടോന്ന്, തന്ന ഡ്രസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു ദിവസം ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അവര് തന്നത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് പിടിച്ച് പുറത്തോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. നോക്കുങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന പരിപാടിയാണോ? മുസ്ലിമിന് ചേർന്ന പരിപാടിയാണോ? ഇത്ര അതപ്പതിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുക? ഇത്രയും നാണവും മാനവും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ മുസ്ലിം ജീവിക്കുക? വേറൊരാളെ പച്ചിറച്ചി തിന്ന, വേറൊരാളെങ്ങനെ കുറവാക്കി കാണുക, വേറൊരാളെങ്ങനെ തരം താഴ്ത്തുക. ഞാൻ വലിയ ആള്, ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും പോരാ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ? ഒരു മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചേർന്ന പരിപാടിയാണ്. അള്ളാഹു ബോധം തരട്ടെ. ചില ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രഷറായി പോകും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല ബുദ്ധി, നല്ല ബോധം, മുസ്ലിമാണെന്നുള്ള ബോധം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കേണ്ടവരാ നമ്മൾ. ഈ മാസത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ലഖദ് കാന ലക്കും ഫീ റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന. ലഖദ് കാന ലക്കും ഫീ റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന. ഈ മാസത്തിലെ റസൂലുള്ളാഹിനെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റണമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മാസത്തില് എന്താ റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം, എന്താ റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള ഒരു മഹബത്ത്. അതാണല്ലോ ഈ നിലക്കുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകൂലേ? നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകണ്ടേ? ഖബർ കടക്കണ്ടേ? മഹ്ശറിൽ ഒരു നൂൽബന്ധം പോലില്ലാതെ പോയി നിൽക്കണ്ടേ? ഈ ബോധമൊന്നും ഇല്ലേ? അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ. അള്ളാഹുവേ, നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ശൈത്വാനിന്റെ കെണിവലയിൽപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവേ വളരെ മോശക്കാരായി ജീവിക്കുന്ന, നാണവും മാനവും ഇല്ലാത്തവരായി ഞങ്ങളെ മാറ്റിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. ഒരു കാരണമില്ലാതെ പിണങ്ങുക, ഒരു കാരണമല്ല. ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ്. എന്താണ് ഇവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത. ഒരു കാരണമില്ല, മുഖം മനെ വീർപ്പിച്ചിട്ട് ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ, മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്മാരെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുക? എങ്ങനെയാണ് വിജയിക്കുക? ഒരു കാരണമില്ലാതെ മുഖം വീർപ്പിച്ചടക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള്? നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ടോ? ഇല്ലട്ടോ. നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബം അങ്ങനത്തെ ആളുകളേ അല്ല. ഒരു കാര്യമല്ലാതെ മുഖം ഒമ്മനെ വീർപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് ആ വീട്ടുകാർ ഒമ്മനെ മുഖം വീർപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാകുക? നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വരികയാണ്. അപ്പൊ അത് ആരോ ആകട്ടെ, ശത്രു ആകട്ടെ, കയറി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്ന അവരെ സൽക്കരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമല്ലേ ദീന്? ഇത് ഏത് ദീനാ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഏത് ദീനാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? നമ്മള് ഏത് ദീനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്?
നോക്കുങ്ങള് ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ മരപ്പടിയിൽ ഒരാൾ കയറി ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓങ്ങനെ കുറിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കല അല്ലല്ലോ. അവരോട് സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കണ്ടേ, അവരോട് അങ്ങോട്ട് മിണ്ടണ്ടേ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നാൽ പോരാ, നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ മിണ്ടണം, നമ്മളെ അണ്ണാക്കിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തണം, എന്നാലേ നമ്മളെ തിരുനാവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പുറപ്പെടുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വളരെ മോശക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ മാറാന്ന് പറഞ്ഞാലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു നാണോമാനമില്ലാത്ത പരിപാടി അതൊക്കെ. അള്ളാഹു നല്ല ബുദ്ധി തരട്ടെ. മനുഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിയൂല കേട്ടോ. മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഇത് പറ്റൂല. ഇതൊക്കെ വളരെ മോശപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞ പരിപാടിയാണ്. ചില വിഷയങ്ങൾ കുറച്ച് ഡോസായിട്ട് രൂക്ഷമായിട്ട് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോ ചില ആളുകൾ കമന്റിൽ ചിരിക്കുന്ന ചിഹ്നിട്ടിക്കാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെയും കൂടി ചിരിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് പറയാ? അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ, നല്ല ബുദ്ധി തരട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഏതായിരുന്നാലും അത്തരം മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാനും എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കാനും, ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഒരാളോട് തെറ്റുക, ഒരാളോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക, അത്തരം മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല ആളുകളായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വലത് കൈ ഹൃദയത്തിനോട് ചേർത്ത് പിടിക്ക്. ഹുവല്ലാഹുല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവ യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് യാ മലികു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസ് യാ അല്ലാഹ് യാ സലാമു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഅ്മിനു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹൈമിനു യാ അല്ലാഹ് യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ് യാ ജബ്ബാറു യാ അല്ലാഹ് യാ മുതകബ്ബിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാലിഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാരിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുസവ്വിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഗഫാറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖഹാറു യാ അല്ലാഹ് യാ വഹാബു യാ അല്ലാഹ് يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسن يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا احد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. മുഅ്മിനീങ്ങൾ ചൊല്ലി 11 തവണ അൽഹംദുലില്ലാഹ് 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 ثم അൽഹംദുലില്ലാഹ് യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹു ഫർജ്നാ മിൻ വബാ യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹു ഫർജ്നാ
بالنوباب أسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله നീയല്ലാതെ വേറൊരു സൃഷ്ടാവില്ല, നിന്നെ കൊണ്ടല്ലാതെ അല്ലാഹുവേ വേറെ ഒരാളെ കൊണ്ടും ഇവിടെ വേറൊരാളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് ഔലിയാക്കന്മാരാകട്ടെ, അല്ലാഹുവേ അത് മരണപ്പെട്ടു പോയവരാകട്ടെ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാകട്ടെ, ആരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ നീ മുഖാന്തരമാണ്, നിന്റെ കഴിവിൻ മൂലമാണ്. അല്ലാ ബദരീങ്ങളെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ ബദരീങ്ങളെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ, ബദരീങ്ങളെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാ, ബദരീങ്ങളെ നസ്ർ നൽകണേ അല്ലാ, ബദരീങ്ങളെ നസ്ർ നൽകണേ അല്ലാ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങൾ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടവരാണ്. ബദറിന്റെ പോർക്കളത്തിലേക്ക് സർവ്വതും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട്, കുടുംബത്തെ മറന്നുകൊണ്ട്, സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ട്, 1000ഓളം വരുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് മുമ്പാകെ വാളില്ല, പരിചയമില്ല, വേണ്ട ഒരു സന്നാഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ, പടക്കോപ്പുകളില്ല, പടയങ്കികളില്ല, ഒന്നുമില്ലാതെ അല്ലാ എന്ന ഒരൊറ്റ ചിന്തയുമായി അള്ളാന്റെ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ഒറ്റ ദൗത്യമായി ബദറിന്റെ പോർക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സ്വഹാബത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ബദർ മൗലിദ് ഓതുന്ന ഒരു രൂപം വേണം. ബദർ മൗലിദ് മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം. ഇന്ന ദുആ മുസ്തജാബുൻ ഇൻദ ദിക്രി അസ്മാഇ അഹ്ലി ബദർ. ബദർ മൗലിദ് ഓതിയവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇന്ന ദുആ മുസ്തജാബുൻ ഇൻദ ദിക്രി അസ്മാഇ അഹ്ലി ബദർ. മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ നാമം എവിടെ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഇജാബത്തുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കിക്കോ. ഉത്തരം കിട്ടണോ? നമ്മൾ ഈ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹ് നമുക്ക് തരണോ? അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം നമുക്കുണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹ് നമുക്ക് തരണം എന്നുള്ള ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മുഅ്മിനേ, ഇന്ന ദുആ, തീർച്ചയായും ദുആ മുസ്തജാബുൻ, ഉത്തരം കിട്ടും. ഇൻദ ദിക്രി അസ്മാഇ അഹ്ലി ബദർ. മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടും. അപ്പോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ബദർ മൗലിദ് ചൊല്ലുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും രാവിലെ ഒരു ബദർ മൗലിദിന്റെ ഒരു സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന്. എനിക്ക് കഴിയാറില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാല് മീറ്റിങ്ങിനോ, ഇന്നിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കർണാടകയിലേക്കാ പോകുന്നത്, മംഗലാപുരം. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം, നാളെ ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ നമ്മുടെ മറ്റന്നാള് നമ്മുടെ ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിലുള്ള കുടുംബം അവരെ വീട്ടിൽ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പിറ്റന്നാൾ 4-ാം തീയതി റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ തലേ ദിവസം എറണാകുളം പറവൂര് വയലുണ്ട്. അവര് വയലിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പോകണം. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളും മറ്റുള്ള തിരക്കുകളും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നുമല്ല. വലിയ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇതിങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ. പിന്നെന്താ അറിയോ, ആകെയുള്ള ഒരു ആശ്വാസം ഇതൊക്കെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന, ദീനുമായി പെനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സംഗതികളാണല്ലോ ഈ ചെയ്യുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട AP ഉസ്താദൊക്കെ നോക്കുങ്ങൾ, അതുപോലെ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇരു സമസ്തകൾ, അതിലെ നേതാക്കന്മാർ, അവരൊക്കെ ഓടാണെന്നേ. ആ പ്രായമായിട്ടും അവർക്കൊരു ക്ഷീണമല്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ 10-26 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകാണ്. അങ്ങനെ ക്ഷീണം നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിന് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. എല്ലാ ദിവസവും ഞാനിങ്ങനെ വന്നിരുന്ന അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും ദിക്റും ദുആയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ആരോഗ്യ ആഫിയത്തും വേണമല്ലോ. അതിനെന്ത് വേണം? ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകാൻ. മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചൊല്ലാറുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ച് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബദരീങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു രൂപം, അത് വലിയ റാഹത്താണല്ലോ. ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും, സുബൈക്ക് ശേഷം ഒരു ബദർ മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചാലോ എന്നിങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാറില്ല. തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനത് തുടങ്ങും. ഇനി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡ്മിന്മാർ ഇന്നെ ഓടിക്കും. കാരണം ആ ഉള്ളതൊന്നും മട്ടം പോലെ നടത്തി കൊണ്ടുപോയി തങ്ങളെന്നാണ് ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്നത്. കാരണം ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് എത്താറാണ്. ചില സമയത്ത് സമയം കഴിഞ്ഞ് 9 മണിയോ 8:45 വെച്ചിട്ടുള്ളത് 9 മണിക്കൊക്കെ വന്ന് മജ്ലിസിലേക്ക് ഇരിക്കാറാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നല്ല തഖ്വയോടെ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ തവസ്സുൽ ബൈത്ത് അതേതായാലും നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം
അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണറപ്പനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. കടം വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണറപ്പനാ. ചൊല്ല് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ ബദരീങ്ങളാൽ തുണറപ്പനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണറപ്പനാ. പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിവ തന്ന് ദീർഘായുസിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണറപ്പനാ. ചൊല്ല് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബനായൽ. ലാ ബലാഉം ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ യമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ദണ്ണം വബാവാ സൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദാഹമൗതത് കുട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണറപ്പനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ബദരീങ്ങളെ കൊണ്ട് വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. രണ്ടാമതായി മുഅ്മിനീങ്ങളെ, രണ്ടാമതായി മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ്. ഗൗസുല്ലാദ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ്. വിളിച്ചോ എൻ്റെ കൂടെ നല്ല നിയ്യത്തിൽ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. മുഹിയുദ്ദീൻ മാല. മുഹിയുദ്ദീൻ മാലയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോകാൻ പാടില്ല. ചില ജീവികൾക്ക് അല്ലേ, ദിനോസർ എന്ന് കേട്ടില്ലേ ഞങ്ങള്? അതുപോലെയുള്ള ജീവികൾക്കൊക്കെ പിന്നെ വംശനാശം സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചില മൗലിദുകൾക്കും ചില മാലകൾക്കും ചില റാത്തിബുകൾക്കും വംശനാശം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഏതായാലും മുഹിയുദ്ദീൻ മാല അങ്ങനെ അന്യം നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ നാവുകളിലൂടെ അത് ഇങ്ങനെ വരണം. മുഹിയുദ്ദീൻ മാല അത് നോക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് റാഹത്താ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ, ആ പഴയ ഒരു ഓർമ്മ നമ്മളെ വല്യുപ്പമാരൊക്കെ ചൊല്ലി ഒരു ഫീല് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ചൊല്ലി അല്ലാ തീരുപേരും. ഇതിങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു സുഖം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളിത് കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് പോയി കിടന്നുറങ്ങ്. നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ട് കിടക്കുന്നത് പോലെ ആവൂല. റിയാലിറ്റി ഷോകളുടെ മുമ്പിൽ യാതൊരു നാണവുമാനവും ഇല്ലാതെ എത്ര നേരവും പിടിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലേ? സിനിമകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് പിറകെ 1, 2, 3 മണിക്കൂറുള്ളതൊക്കെ സുഖമായി നമ്മൾ കാണുന്നു. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മുഹിയുദ്ദീൻ മാല കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ചില് മങ്കൂസ് മൗലിദ് ചെല്ലുമ്പോ മതി ഉറക്കം വരുന്നു, പോയി ഉറങ്ങാം അല്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾക്ക് വളരെ മോശക്കാരായി മാറണമെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റൂലാന്ന്. മഹാന്മാരെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. ഓലയിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടങ്ങാറാകാണ്. മഹാന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങാറാകാണ്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ ഒരു ബോധം ഒരു മനുഷ്യനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മളൊക്കെ. മുഹിയുദ്ദീൻ മാല ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ
ഒന്നങ്ങോട്ട് മരിച്ചു എന്ന് കൂട്ടുക. ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മരിക്കണേ നമ്മൾ. ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും ഒറ്റ തവണ മരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് മരിച്ചത് നമ്മൾ. എന്നാലും സുഖാണ്, സന്തോഷാണ് മനസ്സിന്. സുഖമായി പോയി കബറ് കിടക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവൂല. വലിയ സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പുട്ടിട്ട് മിനുക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ മുഖണ്ടല്ലോ, ചുണ്ടൊക്കെ നല്ല ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ തേച്ച് നല്ല സുന്ദരമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സുഖമൊന്നും കബർ പോയാൽ ഉണ്ടാവൂല കേട്ടോ. 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പണി തീരും. അതുകൊണ്ട് മണ്ണ് തൊടാതിരിക്കണോ? ചിതലും പുഴുക്കൾ താവളം പെരുത്തുണ്ടതിൽ, സന്തോഷമാണവകൾക്ക് നീ ചെല്ലുന്നതിൽ. നീ ചെല്ലുന്നതിൽ ഞാൻ എന്നോടാ വരലുണ്ടെന്നത്. നോക്ക്, ഇതിപ്പോ നിങ്ങളോടാണ്. നോക്ക്, ബാക്കി 3 പേരിലും എന്നോടാ. 3 പേരിലും ഞാൻ എന്നിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ചൂണ്ടുന്നത്. എന്ത്? ചിതലും പുഴുക്കൾ താവളം പെരുത്തുണ്ടതിൽ, സന്തോഷമാണവകൾക്ക് നീ ചെല്ലുന്നതിൽ. കിട്ടി നോക്കണം. ഖബറിലാണ്ട് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവര് നോക്കിക്കോളും. അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ചെതലും പുഴുക്കൾ തൊടാതിരിക്കണോ? മഹാന്മാരെ മുറുകെ പിടിച്ചോ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ചൊല്ലന്റെ കൂടെ അല്ലാ തീരും പേരും സ്തുതിയും സ്വലവാത്തും അതിനാൽ തുടങ്ങുവാൻ അരുൾ ചെയ്ത വേദാംബർ അലം ഉടയവൻ ഏകല്ലാരുളാലേ ആയേ മുഹമ്മദ വർഗീലെ ആണോവർ എല്ലാ കിളയിലോ ഭംഗിലെ ആയോവർ എല്ലാ തീശയിലോ കേളി മികച്ചോവർ സുൽത്താനുൽ ഔലിയ എന്ന് പേരുള്ളോവർ സയ്യിദാവർ തായും ബാബയും ആണോവർ ബാവാമുദുവിന് പുത്തുവായി വന്നോവർ ബാനം ആവേളിയിലും കേളി നിറഞ്ഞോവർ 2,000 ആകാശം കണ്ടോവർ ഏറും മലക്കൂത്തിൽ രാജാളി എന്നോവർ ബലത്ത് ശരീഅത്തെ നുംകാടലുള്ളോവർ ഇടത്ത് ഹഖീഖത്തെ നുംകാടലുള്ളോവർ ആകാശത്തും മേലോ ഭൂമിക്ക് താഴെയോ അവരെ കോടി നീളം അത്തിരെയുള്ളോവർ ശൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിരി കൈലാനി എന്നോവർ ശൈഖന്മാർക്കെല്ലാവർക്കും ഖുതുബായി വന്നോവർ അല്ലാഹു സ്നേഹിച്ചേ മുഹ്യദ്ദീൻ എന്നോവർ അറ്റം ഇല്ലാതോളം മേൽമ ഉടയോവർ കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാൺമാ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബകമെന്നോവർ ബല്ല നീലത്തീന്നോ എന്നെ വിളിപ്പോർക്ക് ബായ്കൂടാതു തീരം ചെയ്യും ഞാനെന്നോവർ എന്നെ പിടിച്ചവർ ചൊല്ല് എന്നെ പിടിച്ചവർ ഏതും പേടിക്കേണ്ട എന്നെ പിടിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവലെന്നോവർ ബിൽ ഖുതുബി റബ്ബാനി വൽ ഗൗസി സമദാനി എല്ലാവരും കൈകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. മുത്താൽ പാടച്ച ദുനിയാവിൽ നിൽക്കും നാൾ മൂപ്പർ മുഹയ്യദ്ദീൻ കാവലിലെ കാലം അസ്റായിൽ മൗത്ത് വാങ്ങും നാളിൽ കരുത്തർ മുഹയ്യദ്ദീൻ കാവലിലെ പേടി പേരുത്ത ഖബറാകം പോകും നാൾ പേർ പറ്റ മുഹയ്യദ്ദീൻ കാവലിലെ ഗല്ലായിള് മുഖമീട്ടാടുപ്പി ചോദിക്കും നാൾ എങ്കൾ മുഹയ്യദ്ദീൻ കാവലിലെ ഗല്ലാ ഹോജാ ശഫാത്തിൽ മുഹയ്യദ്ദീൻ തൻകൂടെ കൂട്ട് സുബർഗത്തിൽ അലം മുടയോനെ ഹോജാ വേദം
അമ്പരെ മംഗലം കാണുവാൻ മംഗല വേലകൾ കാണുവാനേകല്ല എന്നെയും എന്നോടെ ഉമ്മായും ബാബായും അറിവൈ പാടിപ്പിച്ചേ ഉസ്താദ്മാരെയും എന്നെയും മറ്റുള്ള മുഅ്മിൻ എല്ലാരെയും എങ്കൾ നബിന്റെ ശഫാഅത്തിൽ കൂട്ടല്ല പിശയേറെ ചെയ്ത് നടന്നോരാടിയാൻ്റെ പിശയും പോറുത്ത് നീ റഹ്മത്തിൽ കൂട്ടല്ല എല്ലാ പിശയും പോറുക്കുന്ന നായനേറ്റം പോറുത്ത് കൃപ ചെയ്യ അല്ലാ നല്ല സ്വലാവാത്തും നല്ല സലാമായും എങ്കൾ ഹബീബോരിൽ പെരിയോനെ നല്ല സ്വലാവാത്തും നല്ല സലാമായും എങ്കൾ ഹബീബോരിൽ പെരിയോനെ നല്ല സ്വലാവാത്തും നല്ല സലാമായും എങ്കൾ ഹബീബോരിൽ പെരിയോനെ ബിൽ ഖുതുബി റബ്ബാനി വൽ ഗൗസി സമദാനി നജ്ജീന മിൻ കുല്ലി ആഫാതി യാ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ. പള്ളിപ്പടി പാപ്പാന്റെ തവസ്സുൽ ബൈത്ത് ചൊല്ല്. ഈ മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായി കാണുന്നവരാണ് പള്ളിപ്പടി പാപ്പ. അല്ലാ, ഇടക്കിടക്ക് ഞങ്ങൾ അവരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലാ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഒരൊറ്റ തവണ പോയിട്ട് കാര്യം നടന്നു കിട്ടിയില്ല എന്നാരും എന്നോട് പറയണ്ട, എന്നോട് അങ്ങനെ പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. പള്ളിപ്പടി ഉപ്പാപ്പാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പള്ളിപ്പടി ഉപ്പാപ്പ മുഖാന്തരം എനിക്ക് നടന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മോനെ, വെറുതെ കൂടിയതല്ല. മണ്ണാറക്കാട് നിന്ന് പള്ളിപ്പടിയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല കേട്ടോ. മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതുപോലെ പിടിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടാം, പിടിക്കണ്ട പോലെ പിടിച്ചാ രക്ഷപ്പെടാ. ഒരു തവണ പോയി ഞാൻ യാസീൻ ഓതി വന്നു, എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകുന്നില്ല. പറയുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പള്ളിപ്പടി പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത്? മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുറ്റത്തെ മുല്ലക്ക് മണമുണ്ടാവൂല, അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പള്ളിപ്പടി പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിസാരക്കാരനല്ല. അല്ലാ, ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് കറാമത്ത് കാണിച്ച മഹാനാ, പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കാത്ത മഹാനാ പള്ളിപ്പടി ഉപ്പാപ്പ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അവസാന കാലഘട്ടം മുഴുവൻ ഒരു റൂമിന്റെ അകത്ത് കഴിച്ചു കൂട്ടിയവരാ, ഫിക്റിലായി ജീവിച്ചവരാ. അവരെ പിടിക്കേണ്ട പോലെ പിടിച്ചാൽ വെറുതെയാകൂല മുഅ്മിനേ, അവരെ പിടിക്കേണ്ടതുപോലെ പിടിച്ചാ വെറുതെയാകൂല. ഞങ്ങളെ സദസ്സിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. പോരാ സുൽത്താനുൽ ദാക്കിരീൻ അജ്മീർ ഫക്കീർ മീറാൻ ഔലിയ ഉപ്പാപ്പ നിസാരക്കാരനല്ല. മഹാനായ മീറാൻ ഔലിയ ഉപ്പാപ്പ, അജ്മീർ ഫക്കീർ മീറാൻ ഔലിയ ഉപ്പാപ്പ നിസാരക്കാരനല്ല. അവരെ പേരിൽ കൃത്യമായി ഫാത്തിഹ ഓതുന്നവരുണ്ട്. പള്ളിപ്പടി പാപ്പാന്റെ പേരിൽ മുടങ്ങാതെ 11 ഫാത്തിഹ കൃത്യമായി ഓതുന്നവരുണ്ട്. മജ്ലിസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 3 ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട്. വളരെ ചിട്ടയോടെ മജ്ലിസിൽ വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. വളരെ കൃത്യതയോടെ വുളൂ ചെയ്ത് മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. മുഅ്മിനേ, നല്ല നിയ്യത്തോടെ അതപോടെ നിങ്ങൾ സമീപിച്ചാൽ, നൂറുൽ ഹുദാ മജ്ലിസിനെ നിങ്ങൾ സമീപിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെയാകൂല. ഇതിൽ വിളിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരെയല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു വലിയ കഴിവ് കൊടുത്തവരെയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ വിശിഷ്ടമാക്കപ്പെട്ട നാമങ്ങളാണ് ചൊല്ലുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആരും നിരാശരാകേണ്ടി വരൂല. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഇനി പള്ളിപ്പടി ഉപ്പാപ്പാന്റെ തവസ്സുൽ ബൈത്തൊന്ന് ചൊല്ല്, നല്ല നിയ്യത്തോടെ ചൊല്ല്, നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ ചൊല്ല്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
അല്ലാഹു അക്ബർ നൂറാനി അഹ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു ഗൗസുൽ ആസം മുഹയ്യദ്ദീൻ പള്ളി പടി വലി റളിയല്ലാഹ് കണ്ണിനു കണ്ണാം വലിയോരേ കാതിൽ സുഖമൊഴുകും പേരേ കൽബിൽ കുളിർമ പൊൻപൂവേ പള്ളി പടി വലി റളിയല്ലാഹ് പള്ളിപ്പടിയിൽ മറഞ്ഞോരേ ഫളലുകളുടയ മഹാനോരേ പാരിനുടയവനേകൻ തന്നുടെ ഇഷ്ടക്കനിയാം പൂമാനേ നാടിൻ ഇസ്സത്തായവരെ ഇഷ്ടിൽ വഴി ചേർന്നുള്ളവരെ ഇഹ പരമോക്ഷം നേടി സുബർക്കം തേടി മറഞ്ഞ മാനിധിയേ ദുനിയാവെന്ന മരീചികതൻ മായിക വിട്ട് നടന്നോരേ സൂക്കിൻ ചെളി വെള്ള കുളമകമിൽ അമ്പറു ചേർത്തൊരു പൊന്നൊളിയേ പൊന്നുരുന്നിക്കൊരു പൊൻകനിയായി ഞങ്ങളിൽ ആശ്രിത വത്സരരായി ജല്ല ജലാലുടെ ഹുബ്ബോരായി പള്ളി പടി വലിയല്ലാഹ് മുല്ലമലർ ഹാരച്ചമയം പട്ടുവിരിച്ചൊരു പൊൻചമയം കണ്ണിനു പൊൻകനിയാ സവിധം പള്ളി പടി വലിയല്ലാഹ് അല്ലാഹ് പള്ളി പടി വലിയല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ അവരെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഇരവിതു പാടും ഞങ്ങളിലായി തരമതുപോലെ സുബർഗത്തെ അമ്പിയ രാജരചാരത്തായി വലിയോടൊത്ത് ചേർത്തിടണേ അല്ലാഹ് വലിയോടൊത്ത് ചേർത്തിടണേ ചൊല്ല് ഇരവിതു പാടും ഞങ്ങളിലായി തരമതുപോലെ സുബർഗത്തെ അമ്പിയ രാജരചാരത്തായി വലിയോടൊത്ത് ചേർത്തിടണേ അല്ലാഹ് വലിയോടൊത്ത് ചേർത്തിടണേ അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സദസ്സിനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സദസ്സിന് നീ ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സദസ്സിന് നീ ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ സിഎം വലിയുള്ളാന്റെ തവസ്സുൽ ബൈത്തിൽ നിന്ന് ഒരല്പം ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കേ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അല്ലാഹ് മടവൂരിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് കാലുകുത്തായി അവിടത്തെ മുൻനിർത്തി നിന്നോട് ഞങ്ങളെ പരാതികളൊന്ന് പറയാ അല്ലാഹ് ദുനിയാവും ആഖിറവും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمد الله المجيب كل دعوات لنا لا لنا رب سواه إنه البر العلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كم مريض قد أتاه كامل شفاء ليس بالعلاج بل بالقول يا متور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله هو محمد رسول الله كل عفريت وشيطان وجن ماردي أذهبا ونجنا يا قطبنا متور ولي لا إله إلا الله لا إله ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ല് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് നൂറുൽ ഹുദാ മജ്ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ സമാധാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് വരുന്നവരുണ്ടല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നിന്റെ നാമങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടല്ലാഹ് കൂടെ ചൊല്ലുന്നവരുണ്ടല്ലാഹ് ബദരീങ്ങളെ തവസ്സുൽ ബൈത്ത് ചൊല്ലുന്നവരുണ്ടല്ലാഹ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടാനാണ് റബ്ബേ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലാഹ് നീ കൽബറിയുന്നവനാണ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഹൃദയം തുറന്നു കാണിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലാഹുവേ കീറിപ്പൊളർത്തി നിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല നീ ഞങ്ങളെ ഹൃദയം അറിയുന്നവനാ ഞങ്ങളെ കൽബറിയുന്നവനാ കൽബിലെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പരിഹരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ് ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ യതീംഖാന ലീവ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്
നമ്മുടെ എത്തീം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ എത്തീംഖാനയിലെ മക്കൾക്ക് അനാഥ അഗതി മക്കൾ സാധുക്കളാണ്, പാവങ്ങളാണ്, സാധുക്കളായ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള മക്കളാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈറ് കൊടുക്കട്ടെ. നല്ല നിലക്ക് പഠിക്കാനും വാശിയോടെ പഠിക്കാനും നല്ല ഉന്നത നിലങ്ങളിൽ എത്താനും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലാണ്, ചില ആളുകളൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് കാണുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈറ് നൽകട്ടെ, എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. എല്ലാ ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അള്ളാഹു മഹാനായ ഖാജാ തങ്ങളെ മദദും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ നൽകട്ടെ. ഖാജാ തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ നസറും നദറും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു അവരുടെ ബർക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒരു നാദിയത്തു സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കേ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അഡ്മിനാണ് സഫിയ ഉമ്മ. അവരെ മോന് അവരെ പേരക്കുട്ടി അവരൊക്കെ എന്നോട് വിളിച്ചെന്നോട് സംസാരിച്ചു. ചെറിയ മോനാണ്, പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചാലൊന്നും പഠിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു നല്ല നിലക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ കഴിവും നൂറുദാ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ മക്കൾക്കും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ആമീൻ പറഞ്ഞോളി, എല്ലാവരും ആമീൻ പറയും. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മാസാണ്. നല്ല നിയത്തോടു കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ മജ്‌ലിസിൽ വരുന്നതും കാണുന്നതും എങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. നമ്മൾ ആരെയും വിലയിരുത്താൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ കോലം, എന്താണ് ഇപ്പൊ മജ്‌ലിസിന്റെ ഹാല്, അങ്ങനെ വന്നൊന്നുമല്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ആരും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല നിലക്ക് ഈമാനോടുകൂടെ ഇഖ്ലാസോടെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയാത്ത്, നിയ്യത്ത് നല്ലതാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഏറ്റെടുക്കും. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഏറ്റെടുക്കും. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. നല്ല കൃത്യതയോടുകൂടെ ഇബാദത്തുകൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുന്നവരും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈറ് നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അതുപോലെ അവരെ മോന് ആദ്യം ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ വേറൊരു ജോലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അതിന് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല നിലക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും നല്ല റാഹത്തിൽ ജീവിക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കളെ സഹായിക്കുന്നവരെ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, അവരെ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ യതീംഖാനയെ സഹായിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈറ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ പരിപാടി 20-ാം തീയതിയാണ്. ഇന്ന് 1-ാം തീയതിയാണല്ലോ അല്ലേ? വരുന്ന 20-ാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. അതിനുള്ളത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഒരുക്കണം, അത് ഉഷാറാക്കണം. മനസ്സിലാഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ കൂടണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആരോടും ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര തരണം അത്ര തരണം എന്നൊന്നും പറയൂല, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾക്ക് അത് വിഷമായി പോകും. അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല, തെറ്റാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് എന്താ ആ നിലക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ കൂടാ. ഏത് നിലക്കാണോ നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയുന്ന ആ നിലക്ക് നമ്മൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും. നമ്മളെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് അല്ലേ എല്ലാം അവിടെ വരുമ്പോൾ തെറ്റും. സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ആളുകളും തെറ്റും അല്ലേ? അത് വാപ്പി മക്കളും തെറ്റും അല്ലേ, കൂടപ്പറമ്പികൾ തെറ്റും, എല്ലാവരും സ്വത്ത് ഒരു വെക്കും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം, സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സൂക്ഷിച്ചിട്ടേ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും അത് ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടാൻ വാരി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധി നൽകട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഏത് നിലക്കാണോ, ഇനി 1 രൂപയാണോ ആ മജ്‌ലിസിലേക്ക്, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മജ്‌ലിസിന് എത്ര കൊടുത്താലും മതിയാവില്ല, അത് വേറെ വിഷയം. ഉഹദ് പർവ്വതം പോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മുഴുവനും അത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മൗലിദിന് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞതാണ് ആര്? മഹാനായ ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അലിയാർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൗലിദിന് വേണ്ടി എത്ര ചെലവഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ മജ്‌ലിസിലേക്ക് തരണ്ട. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ഉഷാറാക്കി പരിപാടി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തരണ്ട. അതല്ല, നമ്മളെ കൂടെ നൂറുൽ ഹുദാ മജ്‌ലിസിലും കൂടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ കൂടെ കൂടുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആ മുകളിലുള്ള നമ്പർ 2 നമ്പർ നമ്മൾ അഡ്മിന്മാരുടെ നമ്പറാണ്, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എന്നാണ്, എവിടെയാണ് വരേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ്
പരിപാടി ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തരും. അള്ളാഹു ഖൈറിലാക്കി തരട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. നല്ലൊരു മൗലിദിന്റെ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാവരും നടത്തുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ദുആർക്കുമ്പോൾ ആമീൻ പറയണം. ഞാൻ ദുആ ചെയ്യും, നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല നിയത്തോടെ ആമീൻ പറയണം. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ റസൂലിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വഅഹ്ലി ബൈത്തിഹി വസ്വഹ്ബിഹി വസല്ലിം സ്വലാത്തൻ തുർദീക വതുർദീഹി വതർദാ ബിഹാ അന്നാ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അർഹമുർ റഹീമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ റബ്ബായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതുവരെ നിർവഹിച്ചതെല്ലാം കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. വന്നുപോയ അദബുകൾ പരിഹരിച്ച് നീ ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദുആഇനെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റക്കരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ കൂട്ടമായി ചെയ്തവരുണ്ട്, മാതാപിതാക്കളോട് ചെയ്തതുണ്ട്, കൂടപ്പറപ്പിനോട് ചെയ്തതുണ്ട്. അല്ലാഹ് പല തെറ്റുകളും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കതിൽ ഖേദമുണ്ട്. മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. തെറ്റുകളില്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടിമകളാണ്, നീ ഞങ്ങളെ ഉടമയാണ്. ഞങ്ങൾ നിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്, നീ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടാവാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ നിലക്കും ന്യൂനതകളും പോരായ്മകളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും അപാകതകളുമുള്ള ആസക്തരാണ്. നീ എല്ലാ നിലക്കും ശക്തനാണ്, പരിശുദ്ധനാണ്, കഴിവുള്ളവനാണ്. നിന്റെ കഴിവിനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഈ മുത്തബറക്കായ സദസ്സിൽ വെച്ച് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൈകൾ ഉയർത്തുന്നു. സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവേ നൂറുദാ കുടുംബം നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തുകയാണല്ലാ. വുളൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് റബ്ബേ. നിസ്കാരപ്പായൽ ഇരുന്ന് ആമീൻ പറയുന്നവരുണ്ടല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് ആമീൻ പറയുന്നവരുണ്ട്. തളർന്ന് കിടക്കുന്നവർ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിഞ്ചോമന മക്കൾ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ദുആക്കും ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെ ദുആക്കും ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെ ദുആക്കും ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ തമ്പുരാനേ. നീ ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ പല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ പലരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാ, നിന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരെ നീ പരീക്ഷിച്ചപ്പോ അവര് ക്ഷമിച്ചു അല്ലാ, അവര് സഹിച്ചു അല്ലാ. അതുപോലെ ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനുമുള്ള കൽബ് ഞങ്ങൾക്കില്ല റബ്ബേ. ദുർബലരാണ് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, വിശ്വാസം പഴച്ചു പോകുന്ന നിലക്കുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പെടുത്തിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ നാദാ. നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ നാദാ. ക്യാൻസർ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. ട്യൂമർ തന്ന്, കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് തന്ന്, ഹാർട്ടിന്, വാൾവിന്, ലങ്സിന്, ഡിസ്കിന് തകരാറ് തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. ആരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ അവയവങ്ങളിൽ വല്ല രോഗവും പിടിപെട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. 2.5 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുമോള് അല്ലാഹുവേ, ആ കുടുംബം വന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് റഹ്മാനേ. 2.5 വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോള് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് അല്ലാഹുവേ വലിയ ബേജാറിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, ക്യാൻസർ സെന്ററിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ കാമിലായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ധാരാളം മക്കളെ രോഗികളായി കിടപ്പുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. കണ്ടു നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിലക്ക് പിഞ്ചോമന മക്കൾ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ട് അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസർ സെന്ററുകളിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു രോഗവും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ചെലവാകുന്നത്. പടച്ച റബ്ബേ, നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി തെണ്ടുകയാണ് റഹ്മാനെ. പല കുടുംബങ്ങളും വലിയ വിഷമത്തിലാണല്ലാ. ആ നിലക്കുള്ള രോഗങ്ങൾ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പേരും പറഞ്ഞ് പിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. പള്ളിപ്പടി പാപ്പാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ അല്ലാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ മാരകമായ ക്യാൻസറിന്റെ വല്ല അംശവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇതിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന അമലുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എടുത്തു കളയണേ അല്ലാ. എടുത്തു കളയണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ബാധിച്ച് എൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയ
മരിച്ചുപോയ ഉമ്മമാരുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ മരുന്ന് കുടിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാണ് അല്ലാഹുവേ. വലിയ വേദനയാണ്, വലിയ വേദനയാണെന്ന് കിടക്കാൻ പോലും കഴിയൂല. രാത്രിയിലും കണ്ണ് തുറന്ന് കിടക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവേ. പടച്ച റബ്ബേ കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. നിസ്കരിക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് തങ്ങളെ, നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നെറ്റിത്തടം വെച്ച് അല്ലാഹുവേ പൂതി മാറിയിട്ടില്ല. ഉമ്മമാര് വളരെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അമലുകൾ മുടങ്ങിപ്പോകുന്ന നിലക്കുള്ള രോഗങ്ങൾ നൽകല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അമലുകൾ മുടങ്ങിപ്പോകുന്ന നിലക്കുള്ള രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ല റബ്ബേ. പടച്ച റബ്ബേ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങൾ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ചികിത്സിക്കാൻ പണം തികയാതെ വരുന്ന രോഗങ്ങൾ നൽകല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാ നിന്റെ മുമ്പിൽ നീട്ടുന്ന ഈ കൈ വേറൊരാളുടെ മുമ്പിൽ പോയി നീട്ടേണ്ട ഗതികേട് നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബത്തിന് നൽകല്ലേ അല്ലാ. നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബത്തിന് നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ജീവിക്കുന്ന കാലം എത്രയോ അത്ര കാലം ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാ ആര് ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും, ആര് ഞങ്ങളെ അവഗണിച്ചാലും, ആര് ഞങ്ങളെ തരം താഴ്ത്തിയാലും, ആര് ഞങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാലും അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ദുആ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഉത്തരം തരാതിരിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കൈകൾ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റിയതല്ല, ഞങ്ങളെ നാവുകൾ നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയതല്ല. ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ, മാപ്പ് നൽകി ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ. ദുആക്ക് ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്ന ധാരാളം ഉമ്മമാരുണ്ട് റബ്ബേ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മാസത്തില് അവിടുത്തെ മൗലിദ് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ മൗലിദ് ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊരു അവകാശവുമില്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്കൊരു അവകാശവുമില്ല. ഹബീബ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലില്ല അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, നൂറുൽ ഹുദാ കുടുംബം മദീനയിലേക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ സ്വലാത്താണ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഈ മാസം ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ മദീനയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മാനസികമായ രോഗങ്ങൾ നൽകല്ലേ അല്ലാ, ശാരീരികമായ പൈശാചികമായ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നൽകല്ലേ അല്ലാ. വാലിമീങ്ങളെ ദുൽമിൽ നിന്ന്, ഹാസിദീങ്ങളെ ഹസദിൽ നിന്ന്, സാഹിരീങ്ങളെ സിഹറിൽ നിന്ന്, മക്രീങ്ങളെ മക്കരിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. സിഹർ ബാധിച്ച് അല്ലാ നല്ല നിലക്കുള്ള കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയി എൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ആരാണോ ഈ മാറ്റുമാരണം ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് അവരാ ശർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. മാറ്റുമാരണം ചെയ്യുന്ന വളരെ നീച്ചവാന്മാരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അവരെ ശർറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ആര് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ മാറ്റുമാരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ അത് നീ തിരിച്ചു കളയണേ അല്ലാ, മടക്കി കളയണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പലരും മരണപ്പെട്ട് 6 അടി മണ്ണിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അന്തിയിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഖബറിലാണ് റഹ്മാനെ, അവരെ ഖബർ വെളിച്ചാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഖബർ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വല്യുപ്പ സീദിക്കോയ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അല്ലാഹുവേ പലരും ഖബറിലുണ്ടല്ലാ. എൻ്റെ അമ്മായിക്കാക്ക ഉൾപ്പെടെ ഉസ്താദുമാർ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ഷൗക്കത്ത് ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ പലരും ഖബറിലുണ്ട് അല്ലാ. കണ്ട് കൊതിയിരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ വിളിച്ച പലരും ഖബറിലുണ്ട്. ഈ സദസ്സിൽ ആമീൻ പറയുന്ന ഉമ്മമാരിൽ പലർക്കും മാതാപിതാക്കളില്ല, അല്ലാഹുവേ ഭർത്താക്കന്മാരില്ല, ഭാര്യമാരില്ല, പലരുടെയും മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. നിലമ്മലുള്ള ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന 23 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പൊന്നുമോള് മരണപ്പെട്ട് ഖബറിലുണ്ട്. ചാവക്കാടുള്ള 14 വയസ്സുള്ള മോള് ഖബറിലുണ്ട്. ഈ മജ്ലിസ് മുടങ്ങാതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഉമ്മമാര് 2 പേര് ഖബറിലുണ്ട്. കുണ്ടൂരുള്ള ഉമ്മ അതുപോലെ മജ്ലിസ് കൃത്യമായി മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഉമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലാഹുവേ ഐസിയുവിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത്
കുടുംബത്തോട് എനിക്ക് വിളിച്ച് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഉമ്മയുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ മജ്‌ലിസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്ക മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരെ ഖബറിലേക്കും ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ വെളിച്ചം നീ കാണിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവരെ ഖബർ വെളിച്ചാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെ ഖബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഇതേനെയുള്ള വിഷമം ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ റബ്ബാകുന്ന നീ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖബറിലെ അദാബിനെ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. ഖബറിലെ അദാബിനെ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളും മരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ്, ആ ബോധം ഞങ്ങൾക്കില്ല റഹ്മാനേ. എത്ര നന്നാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും എങ്ങനെയോ ഞങ്ങൾ കേടുവന്നു പോകുന്നു, തെറ്റിലകപ്പെട്ടു പോകുന്നു. നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ, നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്. നൂറുൽ ഹുദാ മജ്‌ലിസിൽ കൃത്യമായി മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ യതീംഖാനയിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവരുണ്ട്. മുഹമ്മദ് കാ കുടുംബം ഇന്ന് രാവിലെ അല്ലാഹുവേ എറണാകുളത്ത് ഒരുപാട് ദൂരത്ത് നിന്നാണ് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ആ മക്കളെ ഇരുത്തി ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ച് 20,000 രൂപ തന്ന് റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ 10,000 തന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് തന്നവരുണ്ട്. ഒരാളെപ്പോലും വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തങ്ങൾ വെറും കയ്യോടെ പോകണ്ട, ആ മിഠായി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം, അവർക്ക് ചായക്ക് കടിക്ക് വല്ലതും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പൈസ അയച്ച് തന്നവരുണ്ട്. റബ്ബേ ഒരാളെപ്പോലും വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഒരാളെപ്പോലും വെറും കയ്യോടെ നീ മടക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിനെ സഹായിച്ചവരെ, യതീമായ മക്കളെ സഹായിച്ച ഒരാളെപ്പോലും വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ വിവാഹപ്രായം എത്തിയിട്ട് വിവാഹം നടക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഉമ്മമാരുടെ മനസ്സ്, ബാപ്പമാരുടെ മനസ്സ് നീറുകയാണ് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് മംഗല്യ സൗഭാഗ്യം വേണമെന്ന നിയ്യത്ത് വെച്ച് സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ധാരാളം ഉപ്പമാരുണ്ട്, ഉമ്മമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ പലരെയും ഞങ്ങൾ കെട്ടിച്ച് വേറെ വീടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളെ സന്തോഷം. ഞങ്ങളെ മക്കളെ വേറൊരു വീട്ടിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന നിലക്ക് നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. പല കുടുംബങ്ങളിലും കലഹങ്ങളാണ്, ഒച്ചപ്പാടുകളാണ്, പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ 4 കാലിലാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാര്, മക്കള്. അല്ലാഹുവേ വലിയ നിലക്ക് പ്രയാസം അനുഭവിച്ച് തീ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് ആര് എന്ത് നീയത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഇരുലോക നന്മകൾ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മക്കൾ മരണപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കൂല റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളുടെ പഠനങ്ങളിൽ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലും വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം വിദേശത്ത് പോയവരുണ്ട്, ഖൈറാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. റഹ്മുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ എല്ലാം ഏകനായ നിലക്ക് അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ജഗനിയന്താവായ റബ്ബേ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. നീ തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും ആബിദീങ്ങളും ഹാഫിളീങ്ങളും മുത്തഖീങ്ങളുമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഇരുലോകത്തും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇരുലോകത്തും വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. എന്നെ വിളിച്ചു ദുആ കൊണ്ട് അറിയിച്ചവരുണ്ട്, കമന്റിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനോ എന്നെ വിളിക്കാനോ അറിയാത്ത പ്രായം ചെന്ന സാധുക്കളായ ഉമ്മമാരുണ്ട്. ഒരാളെപ്പോലും വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സിൽ വന്ന ഒരാളെപ്പോലും വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ
അല്ലാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഓഫീസിന്റെ വർക്കിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. ഒരു ഉമ്മ 35,000 രൂപയാണ് സദസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് തന്നത്. ഒരു ഉമ്മ 10,000 രൂപ തന്നു. റഹ്മാനേ അവരെ രണ്ടുപേരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ അവരെ മക്കള് അവരുടെ ജോലി എല്ലാത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യവും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ കാമിലായ ഈമാനോടെ കലിമ ചൊല്ലി സയ്യിദുൽ വജൂദായ തങ്ങളെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പൂമുഖം മനാമിൽ ധാരാളം തവണ കണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ ത്വാഹിറ ഉമ്മ ഉൾപ്പെടെ അല്ലാഹുവേ പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തതാണ് മദീനയിലുള്ള മരണം. അല്ലാഹുവേ ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അവസാനം മദീനയിൽ മൗത്താക്കണേ മദീനയിലുള്ള മൗത്ത് നൽകണേ മദീനയിൽ മരിപ്പിക്കണേ ഹജ്ജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഉംറ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ നിലക്ക് ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിച്ച് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകണേ തൗഫീഖ് നൽകണേ ഈ മജ്ലിസ് മുടങ്ങാതെ നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാ നിലക്കും കബൂലാക്കണേ റബ്ബനാ അലൈക തവക്കൽനാ വ ഇലൈക അനബ്നാ വ ഇലൈകൽ മസീർ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين ببركتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد والآل والأصحاب سلم. الله സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ 8:15 നമ്മുടെ മജ്ലിസ് തുടങ്ങും. എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മളെ മൗലിദിന്റെ സദസ്സ് ആരും മറന്നു പോകരുത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.